So welcome to all. Now I am going to continue 8th standard max geometry. Okay, geometry. In that exercise 5.5, in the previous class I have taught that first sum, how we have to construct a parallelogram and prove that area. Now this is second model. Okay, first sum போட்டோம் இல்லையா, அதே மாதிரி example 1 ஞாபகம் வச்சுக்க, page number 197, both are same. நான் exercise sum போடுறேன், அதுக்கேற்ற மாதிரி example sums ஒன்று இருக்கும், அதையும் நீ பார்த்துக்கணும். சரியா? Same model which is present in the textbook. Now I am going to teach that how you have to construct a parallelogram with diagonal. போன மாடல்ல two sides with one angle. Here two adjacent sides with one diagonal. அந்த மாடல் என்னது, போன எக்ஸசைஸ்ல போட்டது, போன சம் போட்டது, ரெண்டு சைடு ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க. adjacent next சைடுன்னு பேர். இந்த மாடல் வந்து ரெண்டு சைடு ஒரு டயகனல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு draw that rough diagram. Rough. Okay, so make a plan. What is that? Camp என்றது தான் parallelogram. So 6 cm rough diagram. இது வந்து ஒரு லைனை போட்டு 6 cm ரஃபாக போட்டுக்க, AP. அதுக்கப்புறம் AP, இது வந்து ACA. Okay, then it will be 8 cm. இங்கிருந்து 5.5 cm. Okay, this will be 5.5 cm. This will be 8 cm. Like that you have to construct a parallelogram. CAMP. So rough diagram, you draw this. CA 6 cm, AP will be 8 cm, and this will be this same. This is same material. Okay, so draw the rough diagram first. Okay, so after that we will see the fair diagram one by one. Rough diagram வந்து உன்னோட இஷ்டம், measurement வந்து இதே measurement கிடையாது, உன்னோட according to your measurement you take that. Then first what you have to do, that draw a line segment, draw a line, how much? CA 6 cm. Okay, CA fair diagram. See, draw a line segment using the scale 6 cm. Then take a compass. இங்கே protector தேவையில்லை, சரியா? ஃபர்ஸ்ட் சம்மில் தான் ப்ரொடெக்டர் யூஸ் பண்ணணும், இங்கே வந்து ப்ரொடெக்டர் தேவையில்லை. ஸோ தேவைப்படும் ஆங்கிள் மெஷர் பண்ண the straight லைன் போட தேவைப்படும், சரியா? ஓகே, ஸோ CA will be what? 6 cm. Now take a compass and measure how much? 8 cm. Okay, 8 cm compass மெஷர் பண்ணி இங்கே வச்சு என்ன பண்ணு, ஒரு ஆர்க் ஒன்று போடு. எங்கேருந்து? ஏலிருந்து 8 cm எடுத்து ஏலிருந்து ஒரு ஆர்க் போடு, சரியா? Now take 5.5 cm in a compass. Take 5.5 cm in a compass. ஸோ எங்கேருந்து சீலிருந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணு, சீலிருந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணு. ஓகே, ஃப்ரம் சி யூ ஹாவ் டு கட் அன் ஆர்க் வேர் இட் இஸ் கம்மிங் தேர். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ஆர்க், இங்கிருந்து 8. கேன் ஏபிள் டு ஃபாலோ தட்? ஓகே, லிசன். ஃப்ரம் ஹியர் measure 8 cm in a compass, place it at A, cut an arc. It is clear? Then take 5.5 in a compass, then place it at C, cut an arc where it is coming. சரியா? So you mark it from here, then join this. Take this as P. Join this. You will get one triangle. இது வந்து எவ்வளோ? 8 cm. இது வந்து எவ்வளோ? 5.5 cm. Okay, so now you form a triangle. Okay, then again
take a compass, measure 6 centimeter. What is that? 6 centimeter. Place it at P. Place it at P. Cut an arc where it is coming there. Okay. Take 6 centimeter. Place it at P. P இருந்து ஒரு arc cut பண்ணு. அதுக்கப்புறம் 5.5 எடுத்துட்டு ஏலிருந்து இன்னொரு ஆர்க் கட் பண்ணு. ஓகே, ஏல வச்சு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணு. ஃப்ரம் ஹியர் 5.5, ஃப்ரம் ஹியர் 6 சென்டிமீட்டர். நேம் இட் as M. Join that PM. Join that AM. It is clear now? Okay. ஸோ இங்கே என்ன இருக்கோ அதுதான் இங்கே, இங்கே என்ன இருக்கோ அதுதான் இங்கே. அப்போது இது வந்து என்னது 6, அப்போ இது என்னது 6, இது என்னது 5.5 சென்டிமீட்டர். இந்த டயகனல் வந்து எவ்வளோ 8 சென்டிமீட்டர். சரியா? ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணு, ஸ்கேலை வச்சு இது ரெண்டும் நீ ஜாயின் பண்ணிக்க. எம்சி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அது எவ்வளோ இருக்கோ அது எழுது. சப்போஸ் 6 சென்டிமீட்டர் இருந்தால் 6 சென்டிமீட்டர் எழுது. இது MC. Can you able to follow that? MC வந்து ஜாயின் பண்ணி எழுதிக்க. ஏன்னா இதில் ஏரியா வேறு மாதிரி கண்டுபிடிக்க போகிறோம். நாட் லைக் தட் ஃபஸ்ட் சம் மாதிரி கிடையாது. சரியா? ஸோ ஜாயின் தீஸ் டூ திங்ஸ். It is clear? So that is the required what? Trapezium illa parallelogram. Second model diagonal வேண்டாம், அதே தான் போட்டிருக்கோம், அதே BH தான். Yes, same. Okay, so இது கூட தேவையில்லை, இது வேண்டாம், விட்டுடு. இந்த மெஷர்மெண்ட் போடு போதும். ஓகே, ஸோ மேக் திஸ் அஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். மேக் திஸ் அஸ் ஸ்ட்ரெயிட், அதாவது ப்ரொடெக்டரை வச்சோடனே இங்கே 90 டிகிரி இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் நேராக அந்த பிளேஸ் எ ப்ரொடெக்டர், வி ஷுட் பி இன் 90 டிகிரி. தென் மார்க் எ பாயிண்ட் ஹியர் அண்ட் மேக் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இந்த லைன் எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணிக்க. ஓகே, சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் 4.2, யூ மெஷர் இட். You measure it. சரியா? Can you able to follow? திரும்பவும் சொல்கிறேன், கவனி. Draw a line segment CA equal to 6 centimeter. Take a compass, measure 8 centimeter, place it at A, cut an arc. Again, take 5.5, okay, 5.5 சென்டிமீட்டர், பிளேஸ் இட் அட் சி, கட் அண்ட் ஆர். அதே மாதிரி ஏல வச்சு இங்கேயும் ஆர்க் வரைஞ்சிடும், திரும்ப எடுக்க தேவையில்லை. ஓகே, சியில் வச்சு ஒரு ஆர்க்கு, ஏல வச்சு ஒரு ஆர்க். வாட் இஸ் தட்? 5.5. 5.5. தென் பிளேஸ் இட் அட் M ஆர் பிளேஸ் இட் அட் P, நாட் M, P. டேக் 6 சென்டிமீட்டர். இங்கிருந்து 6 சென்டிமீட்டர் எடுத்து ஒரு ஆர்க் வரை, 2 பாயிண்ட் மீட் ஆகும், அதுதான் M. இப்போ எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிக்க. எதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணணும்? MA, PM, CP. You have to join that. It is clear? Then PA. இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்க. Now take a protector, place it at here. These should be straight line. இந்த M என்ற பாயிண்ட்ல மீட் ஆகும். எது? ப்ரொடெக்டர். அதுக்கு ஒரு கோடு போட்டுடு. இதை ப்ரொடெக்டரை இங்கே வைக்கணும். அந்த 90 டிகிரி இங்கே இருக்கணும். எங்கே இருக்கணும்? எம்மில் இருக்கணும். அதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு லைனை போட்டுக்க. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இந்த 90 டிகிரிக்கு நேராக இருக்கணும் இந்த கோடு. எது? எம். ப்ரொடெக்டரை இங்கே வச்சா அது கீழே 90 டிகிரி எங்கே வருதோ அங்கே பாயிண்ட் வச்சு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுடு. சரியா? ஏன்னா இது ராங்காக போட்டோன்னா ஏரியா சரியாக வராது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் construction. Next move on to construction. So what is the construction now? Draw a line segment. என்ன வரைஞ்சோம்?
First point, draw a line segment CA equal to 6 centimeter. Draw a line segment CA equal to 6 centimeter. Then second point enna potta namba with what? C and A as radius, with C and A as center, and radius as how much? C la vechi 5.5 centimeter and 8 centimeter. Cut an arc and name the meeting points as what? P. And name meeting point as P. Next, with A as center, listen. Third point. What is it? Third point. With A and P as center, இதே மாதிரி தான் எழுதணும். Same. Okay. With A and P as center and radius என்னென்ன எடுத்தோம்? A இருந்து 5.5 centimeter. ஆனால் P இருந்து என்ன எடுத்தோம்? 6 centimeter. Cut and arcs and name it what? M. Name it as M. So அதுக்கப்புறம் என்ன இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணும்? Join okay CP AP PM and AM இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்க. ஓகே, லாஸ்ட்ல என்னது? CAMP is the required parallelogram. Okay, so now you have to calculate what? Area. So area of parallelogram enna formula? So area of camp equal to B into H. Enna ye camp da parallelogram illaya. So B oda value enna? 6. B oda value enna? 6. Height enna? 4.2. So 6 2s are 12, 6 4s are 24, 25.2 centimeter square. So this is the second sum. Can you able to follow that? This is the second sum. So now, can you able to understand this? Question number 2 in exercise 5.45 la first sum la second, first heading la second. Okay, first heading la second. So first Roman letter will be over. இப்போ ஒரு ஆப்ஷன் நான் சொல்றேன், புக் எடுத்து நல்லா மார்க் பண்ணிக்க. சரியா? 5.5 ல ஃபர்ஸ்ட் சம்மோ எக்ஸாம்பிள் 5.30 சேம் மாடல். ஓகே, 5.30 பேஜ் நம்பர் 197. 5.30 and first sum, that is earlier class I done it. Both are same. இது ரெண்டும் நீ படிச்சுக்கணும். சரியா? அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் 5.31 and this sum will be the same model, second sum. First la second sum.
exercise 5.5ல ஃபஸ்ட்டில் செகண்ட் சம்மும் எக்ஸாம்பிள் 5.31 சேம், அதாவது பேஜ் நம்பர் 198. இப்போ 4 சம் எடுத்த மாதிரி. இப்போ எக்ஸசைஸில் 2 சம், எக்ஸாம்பிளில் 2 சம், the same model what I thought now. Okay, what I thought now, that will be a 4 sums because both are what? Same model, example sums which is present in the textbook itself. So don't bother about that because already area is calculated and the diagram how they are will be displayed. அது ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? ஸோ அடுத்த கிளாஸில் rhombus எப்படி வரையறதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். How we have to draw the rhombus. Okay, by 2. In that I told that I think first Roman letterல 3 and 4 கிடையாது. You just omit it. Okay, third சம்மும் fourth சம்மும் கிடையாது. அதே மாதிரி இங்கேயும் third example 5.32வும் 5.32வும் 5.33யும் கிடையாது, அடிச்சிடு omit. ஆல்ரெடி நான் பிகினிங்லேயே சொல்லிட்டேன் நான். ஓகே, ஸோ ரெண்டாவது ரோமன் லெட்டர் என்னது? கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஃபாலோயிங் யூஸிங் rhombus. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்டு எழுதிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு தேர்டு செகண்டும் ஃபோர்த்தும் ஒமிட். ஃபஸ்ட்டு சம்மும் தேர்ட் சம்மும் ஐ வில் டூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். கேன் able to follow that? Okay, second Roman letter, first sum and third sum, third Roman letter. First Roman letter, third Roman letter, second le I will do in the next class. Can you able to follow? Any doubt up to this? So proceed it. Definitely a class consists only one sum is possible. ரெண்டாவது சம் எடுக்க முடியாது. ஒரே ஜியோமெட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான், ஒவ்வொரு சம்ஸ் தான் போட முடியும். ஏன்னா ரஃப் டயக்ராம் வரைகிறோம், ஃபேட் டயக்ராம் வரைகிறோம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் எழுதுகிறோம். ஸோ அதனால் இன்னொரு சம்ஸ் மேபி பாசிபிள் இருந்தால் 2 சம் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். இன்னொரு 2, 3, 4, 5, 6 சம்ஸ் நான் போடணும். சரியா? ஸோ 6 சம்ஸு டிஃப்ரெண்ட் மாடலில் இருக்குது. அந்த 6 சம் போட்டுனா உனக்கு போர்ஷன் வந்து 8 ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன் வில் பி கம்ப்ளீட்டட். ஸ்டில் ஹாவ் only 6 sums I have to complete, either taking 3 classes or 4 classes, whatever may be. Okay, so secondல first sum third sum, thirdல first sum second sum, fourthல first sum second sum. So இன்னும் 6 sum முடிச்சிட்டேன்னா உன்னோட போர்ஷன் வந்து over. Okay, so up to this what are the things I have thought that go through, I will continue in the next class.